आओ हुण अपनियां मनोबिरतियां अज दी गुरमत विचारधारा नाल जोड़न दा यतन करिए। गुरु नानक साहिब कलंदर गौस बुखारी दे कोल पहुंचे हुए ने, जेड़ा इस्लाम धर्म विच दूजे धर्मां दे लोकां नूं जबरदस्ती लियाउण दी कोशिश कर रहा सी। गुरु नानक साहब ने उस नूं इनसानियत दे गुण सिखाए सन। गुरु साहब उस नूं समझा के जेलम पार करके श्रीनगर पुजे सन। जिवें आपां वेखदे आ रहे हां कि गुरु साहब हुण तक तकरीबन हिंदू धर्म स्थानां ते गए ने। शायद उन्हां दा अगला दौरा इस्लाम वाले पासे होएगा। हुण तक जदों हिंदू धर्म स्थानां ते गए ने ते उन्हां ने पंडित लोकां नूं, पुजारी लोकां नूं मूर्ति पूजा करदिआं वेखिआ। ते वो हर थां ते लोकां नूं ये समझाउंदे रहे कि भाई तुसीं उस परमात्मा दी पूजा करो जिहड़ा जन्म ते मरण तो रहत है, जिहड़ा निराकार है। ये जिहड़े आकार ने ये आपां आप ही बनाए ने। इहदा मतलब है कि ये जिहड़ा रब तुसीं बनाया है, ये रब बंदे दा बनाया होया है। सो बंदा भी रब की घाड़त घड़ सकदा, इहदा मतलब ये हो गया। सो इहो जे तर्क दे के गुरु जी लोकां नूं समझाउंदे सन। मैं एक दिन एक किताब पढ़दा सां, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ कि ਤੁਸੀਂ मूर्ति पूजा करनी है, बेशक करते रहो, पर वो ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ कि आ इंसान आ मनुखी शरीर है ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਦਮੀ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ पत्थर की मूर्ति के सामने, जिहदे विच जिंद नहीं, निर्जिंद के सामने जिंद वाले दी तुसी बलि देंदे हो। इहो जे बचन गुरु नानक साहब लोकां नूं समझाउंदे रहे अते उन्हां ने सही अर्थां विच भगती दा मार्ग की है वो लोकां नूं समझाउण दा यतन कीता। भगती दा मार्ग घर छड्डना नहीं हुंदा, गृहस्थ त्यागना नहीं, संन्यास लेना नहीं। भगती दा मार्ग है तुहानूं ज्ञान होवे तुसी कौन हो, ज्ञान होवे साडा सोमा की है, जिथों असी पैदा होए हां वो कौन है, जिन्नूं असी याद कर रहे हां वो कौन है, असी याद किस ढंग नाल किस तरीके नाल कर रहे हां, ये भी चीज़ां वेखण वालियां ने। गुरबाणी में सानू ये गल समझाई गई है कि परमात्मा तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भराता। परमात्मा तू ही मेरी माँ, तू ही मेरा पिता, तू ही मेरा रिश्तेदार ते तू ही मेरा भरा है। हुण तुसी कदी वेखो आपां अपने भरा नूं याद करना होवे, अपने माता पिता नूं याद करना होवे ते की आपां नूं लोड़ पैंदी है कि आपां संगत नूं इकट्ठियां करिए, लोकां नूं इकट्ठियां करिए भी आओ सारे रल के वाजे ढोलकियां लैके आओ क्योंकि मैं अपने भरा नूं याद करना है। कदी इस तरह होया है जी तुहाडे जीवन विच? रब नूं याद करन लई सानूं क्यों लोड़ पैंदी है कि इन्ने लोक सद्दो, इकट्ठे करो, लंगर लाओ, फिर कीर्तन करो, कथावां करो लम्मियां लम्मियां, ते फिर असी रब नूं याद कर रहे हैं। की ये गल तुहानूं ठीक बैठदी लगदी है?
ਇਹ ਕੀਰਤਨ, ਇਹ ਕਥਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਭਲਿਓ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਯਾਦ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਬਾਰ ਬਨਸਪਤੀ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਰੱਬ ਸਭਨਾਂ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਰਮੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਰਮੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਮਾਨੋ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ 5-7-10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਾਨੂੰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ। ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਲੰਦਰ ਗੌਂਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਤੇ ਚੰਗੇ ਸਿੱਖ ਬਣੋ, ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਤੇ ਚੰਗੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣੋ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੋ ਤੇ ਚੰਗੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗੇ ਬਣੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਅਨੰਤਨਾਗ ਹੋ ਕੇ ਮਟਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਨਾਨਕਸਰ ਮਟਨ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਅਨੰਤਨਾਗ ਹੋ ਕੇ ਮਟਨ ਪਹੁੰਚੇ ਜਦੋਂ, ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਗਰ ਹੈ ਮਟਨ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਮਟਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਅਖੀਰਲੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਤੰਡਾਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਗਲਤ ਹੋਈਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਤੰਡਾਵਾਦ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਤੰਡਾਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੇ ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੰਡਿਤ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੱਡੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲਿਆ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਜੇ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਨਾ ਲੱਭਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਬਾਬ ਤੇ ਖੋ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵਕਤ ਚਿਨਾਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹ ਰੁੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਚਿਨਾਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਭੱਟ ਵਹੀ ਤਲੌਂਡਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਗੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਭੱਟ ਵਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੋ। ਬਾਂਹ ਹਮਾਰੀ ਪਕੜੀ ਹੈ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਨੰਦ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਹ ਫੜੋ। ਉਹ ਸੀ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਜਥੇ ਸਹਿਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਸੀ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅੜੂ ਰਾਮ ਦਾ। ਅੜੂ ਰਾਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਤੇ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੰਡਾਵਾਦ ਵਾਲੀ, ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਗੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਭਰੀਐ ਸਾਥ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਗੱਡ ਲੱਦੀ ਫਿਰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਦੀ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪੜ੍ਹੀਐ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ, ਪੜ੍ਹੀਐ ਜੇਤੇ ਮਾਸ, ਪੜ੍ਹੀਐ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ, ਪੜ੍ਹੀਐ ਜੇਤੇ ਸਾਸ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਵੱਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਜੋ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਵਰੇ, ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਸਾਰੇ ਸਾਸ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਵੇ, ਪਰ ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਝਖਣਾ ਝਾਗ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵੇ। ਜੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਝਖਣਾ ਝਾਕ, ਉਹ ਝੱਖ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਤੇ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਫਲਾਣੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਏ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਆ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਏ? ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝੱਖਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਦੱਤ ਵੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਬੜੀ ਸੁਆਦਲੀ ਲਈ ਹੋਈ ਏ, ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਜਰਾ ਉਸ ਉਦਾਹਰਨ ਨੂੰ। ਸ਼ਿਕਲੀਗਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਲੀਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਸਨ? ਕਿਰਪਾਨ, ਨੇਜਾ, ਕੁਹਾੜਾ, ਬਰਸ਼ਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਲੀਗਰ ਜੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਢੇਰ ਲਗਾ ਲਵੇ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੋਠਾ ਭਰੀ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪੜ੍ਹੈ ਜੀਵ ਕਾ ਕਾਰਨ ਜੋ, ਵੇਚਨ ਹਾਰ ਸ਼ਸਤਰ ਸਮ ਸੋ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਲੀਗਰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰ ਜਾਂ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਤੱਵ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਪੜ੍ਹੈ ਜੀਵ ਕਾ ਕਾਰਨ ਜੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਬਣੀ ਹੋਈ ਏ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਥਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਸ਼ਿਕਲੀਗਰ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਵੇਚਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਧਰਮ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਹਮਦੱਤ ਜੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਂ, ਹੇ ਪੰਡਿਤ ਜਬ ਮਨ ਕੋ ਮਾਰੋ ਤਬ ਜੀਤੋਗੇ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮਦੱਤ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜੇਤੂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਕਦੀ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵੱਲ ਕਿ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆਖੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਕਤ? ਕੀ ਮਨ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ,
ਤੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਐ ਕਿਆ ਗੁਣੀਐ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ਸੁਣੀਐ, ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ। ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਐ ਕਿਆ ਗੁਣੀਐ, ਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਤੇ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ, ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਝਖਣਾ ਚਾਗ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤ ਹੈ, ਜਬ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਜਬ ਮਨ ਕੋ ਮਾਰੋ, ਤਬ ਜੀਤੋਗੇ ਸਕਲ ਸੰਸਾਰੋ। ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਬਲ ਬੋਤੇ ਤੂੰ 4 ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਲਏਗਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਜੇਤੂ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਹਮ ਦੱਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਹਮ ਦੱਤ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਕੋਈ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੱਤ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸੁਣ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੱਤ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਦੱਤ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਸੀ ਕਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣੀਦਾ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਦੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਜੀ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਕੇਵਲ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਏ। ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਿੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਚਨ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਦੱਤ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੁਝ ਬਚਨ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖ ਲਈਏ, ਸਵਾਲ ਨਾ ਆਖੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਦਰ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਨਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮਿਹਰ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੱਤ ਜੀ, ਨਦਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਏ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਲਤਾੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਵੋ, ਯਾਨੀ ਮਨ ਤੇ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਕਾਬੂ, ਮਾਇਆ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਓ ਕਿ ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹਉਮੈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਸ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ 2 ਬਚਨ ਨੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਨੀ ਜਗਤ ਰਹੀ ਲਪਟਾਏ, ਇਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰੇ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਫਿਰ ਖਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਗਾਰੜੂ ਜਿਨ ਤਿੰਨ ਮਲ ਦਲ ਲਾਈ ਪਾਏ। ਗਾਰੜੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗਰੁੜ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮੰਤਰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੇ। ਤੇ ਗਰੁੜ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਪ ਡੰਗ ਮਾਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਅਤੇ ਅਜ਼ਮਾਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਕਿ ਗਾਰੜੂ ਮੰਤਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸੱਪ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਗਾਰੜੂ ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਣੀ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਦੀ ਏ। ਡੰਗ ਕੀ ਮਾਰਦੀ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਏ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਵਰਤੇਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੋਵੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਗਾਰੜੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਾਰੜੂ ਮੰਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਗਾਰੜੂ ਮੰਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਡੰਗ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਗਰਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਹਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਤਾ, ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਹੈ ਨਦਰ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਚ ਜਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, 4 ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਖੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਲਾਲਸਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਕਿਸੇ ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਸੁਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਉਂਝ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ, ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਆਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਵਰੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਨ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਚਿੱਤ ਉਦਾਸ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸਭ ਦੁਖੀ, ਸੁਖੀ ਹਰੀ ਦੇ ਦਾਸ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਹਮ ਦੱਤ ਜੀ, ਉਂਝ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੈ? ਪੰਡਿਤ ਰੋਵਹਿ ਗਿਆਨ ਗਵਾਏ। ਪੰਡਿਤ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬਾਲੀ ਰੋਵੈ ਨਾਹੀਂ ਪਤਾਰ। ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਇਸਤਰੀ ਉਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਪਤੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਏ ਨੇ। ਰੋਵੈ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਭਇਆ, ਸੀਤਾ ਲਖਮਨ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਂਝ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੁਖੀ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਨੇ ਨਾਉ ਸੋਈ ਜਿਣ ਜਾਏ, ਔਰੀ ਕਰਮ ਨਾ ਲੇਖੈ ਲਾਏ।
ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਔਰੀ ਕਰਮ ਨਾ ਲੇਖੈ ਲਾਏ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਹ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕਰਮ ਨੇ ਇਹ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਹਮ ਦੱਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਹਮ ਦੱਤ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਡਿਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1-2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਡਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਤਾ ਸਹਿਸਾ ਕਿਰਤਾ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਪੇਂਡੂ ਜਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸਾਧ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਤਾ ਸਹਿਸਾ ਕਿਰਤਾ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੈ ਪੁਰਾਨਾ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪੈ ਜਪ ਮਾਲੀ, ਲਾਗੈ ਤਿਸੈ ਧਿਆਨਾ। ਕੋਈ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਰ ਸਾਨ ਕਰੀਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੈ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਤੂੰ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪੈ ਜਪ ਮਾਲੀ, ਕੋਈ ਜਪ ਮਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਮਿਣ ਮਿਣ ਕੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣ ਆਦਿਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਲੋ ਮੇਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੁਣ ਲਓ। ਅਬ ਹੀ ਕਬ ਹੀ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਪਛਾਨਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ, ਅਬ ਹੀ, ਹੁਣ ਵੀ, ਕਬ ਹੀ, ਕਦੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤ ਬੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣ ਗੋਚਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕੋ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਨਾ ਯਾਦ ਰਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਬ ਹੀ ਕਬ ਹੀ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਪਛਾਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਕਤੀ ਨਾ ਯਾਦ ਰਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਦੇਵੀ, ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ, ਕੋਈ ਪੀਰ, ਕੋਈ ਫਕੀਰ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ, ਕੋਈ ਸੰਤ, ਕੋਈ ਮੁੱਲਾ ਮੁਲਾਣਾ, ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਪੁਜਾਰੀ, ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ, ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਧਰਦਾ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ,
ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਏਕੋ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਹੈ। ਬਸ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਲੜ ਆਪਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।